پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق متوفی جمیل اختر کی موت 4 دسمبر کی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اسے گلا گھونٹ کر موت کی گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس کی گردن پر ایسے نشانات پائے گئے تھے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ 2 مضبوط ہاتھوں نے اس کی گردن خاصی دیر تک دبوچی رکھی۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس کا رواج عام نہیں ہوا تھا اور نہ ہی عدالت میں اس کو کوئی اہمیت دی جاتی تھی۔ بہرحال میڈیکل ایگزامینر کی رپورٹ سے بات واضح ہو گئی تھی کہ متوفی کی موت دم گھٹنے سے واقع ہوئی تھی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جمیل اختر کو قتل کیا گیا تھا اور ٹرین سے ٹکراؤ سے کوئی 5-6 گھنٹے قبل اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ جو کوئی بھی اس کا قاتل تھا، اس نے اس واقعے پر پردہ ڈالنے کے لیے اسے حادثے کا رنگ دیا تھا، مگر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے اس کے فریب کی کلی کھول دی تھی۔ واضح ہے کہ جائے وقوع کی کارروائی 5 دسمبر کی صبح کو کی گئی تھی۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ یہ ایک قتل کی واردات تھی، میں نے مقتول کی شناخت کے لیے اس کی تصویریں دوسرے علاقے کے تھانوں کو بھجوا دی اور ایک نامعلوم قاتل کے خلاف رپورٹ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ میرا پہلا ٹارگٹ وہ فیکٹری تھی جہاں مقتول کام کرتا تھا۔ میں نے اپنے علاقے کے ایس پی کو پوری صورتحال سے آگاہ کیا اور اس کی اجازت سے گجرات پہنچ گیا۔ سب انسپیکٹر فضل کریم میرے ساتھ تھا۔ میں نے گجرات میں پولیس ہیڈ کوارٹر اور متعلقہ تھانے کو اپنے کام سے مطلع کیا اور سیدھا ساجد الیکٹریکل انڈسٹریز پہنچ گیا۔ یہ فیکٹری مین جی ٹی روڈ پر واقع تھی اور وہاں بجلی کی موٹریں اور پنکھے بنتے تھے۔ اس وقت دن کے 12:30 بجے تھے اور فیکٹری میں بڑے زور و شور سے کام جاری تھا۔ دفتر میں میری ملاقات فیکٹری کے مینیجر سے ہوئی۔ اس کا نام اشفاق بخاری تھا۔ وہ 40-42 سال کا ایک دبلا پتلا آدمی تھا۔ اپنی جسامت کی مناسبت کے برعکس اس نے گھنی اور بڑی بڑی مونچھیں رکھ چھوڑی تھی۔ اس وقت ہم سادہ لباس میں تھے، اس لیے بات چیت سے پہلے میں نے اپنا تعارف کرانا ضروری سمجھا۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں نے کہا۔ میں لالا موسیٰ کے ایک تھانے کا انچارج ہوں۔ ہم ایک ضروری تفتیش کے سلسلے میں آپ کے پاس آئے ہیں۔ اس اپنی کرسی سے اٹھ کر باری باری ہم دونوں سے ہاتھ ملایا، پھر میز کے سامنے رکھی کرسیوں کی طرف اشارہ کر کے خوش آمدانہ لہجے میں بولا، تشریف رکھے جناب۔ ہم بیٹھ چکے تو اشفاق بخاری نے دفتر میں موجود ایک چپراسی صورت شخص کو حکم دیا کہ اوے منظورے، جا تھانے دار صاحب کی اچھی سی دودھ پتی بنوا لا۔ نہیں بخاری صاحب، اس کی ضرورت نہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ پھر منظور نامی شخص کو ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اشفاق بخاری کی طرف مڑ کر کہا، ہم اس وقت ڈیوٹی پر ہیں، آپ یہ تکلیف رہنے دیں، یہ میرے اصول کے خلاف ہے۔ اشفاق بخاری نے بھی زیادہ اصرار نہ کیا۔ اس سنجیدہ لہجے میں اس سے پوچھا، فرمائیے ملک صاحب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے اپنی جیب سے مقتول جمیل اختر کا فیکٹری کارڈ نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ اس کارڈ کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر سوال نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے پوچھا، یہ شخص آپ کی فیکٹری میں کام کرتا ہے؟ جی ہاں، یہ ہماری فیکٹری کا ملازم ہے، بہت اچھا موٹر فٹر ہے، اشفاق بخاری نے جواب دیا۔ پھر الجھے ہوئے لہجے میں سوال کیا، کیا بات ہے ملک صاحب، خیریت تو ہے؟ خیریت نہیں ہے بخاری صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جمیل اختر کو کتنے دن سے فیکٹری نہیں آ رہا؟ وہ گڑبڑا کر بولا، وہ بات دراصل یہ ہے کہ جناب میں گزشتہ روز فیکٹری نہیں آیا تھا، گھر میں میرے بیٹے کی شادی کا ہنگامہ چل رہا ہے، اس لیے کئی روز سے فیکٹری کے معاملات بھی پوری طرح نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں ابھی سب معلوم کر لیتا ہوں۔ بات ختم کرتے اس نے منظورے کو حکم دیا، اوے منظورے، ناس کے جا اور اندر سے مستری مجید کو بلا لا۔ منظورہ وہاں سے چلا گیا تو اس نے مجھے بتایا، مستری مجید فٹنگ اور ڈپارٹمنٹ کا انچارج ہے، جمیل اختر اسی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، مسئلہ کیا ہے ملک صاحب، کہیں جمیل کو کوئی حادثہ وغیرہ؟ میں نے اس کا جملہ قطع کرتے ہوئے کہا، 4 دسمبر کی رات کو کسی نے اسے قتل کر دیا ہے، ہمیں اس کی لاش لالا موسیٰ کے ریلوے اسٹیشن کے قریب پڑی ملی ہے، یہ فیکٹری کارڈ اس کی جیب سے نکلا ہے جس کے سہارے ہم آپ تک پہنچے ہیں۔ اوہ! اشفاق بخاری نے گہری سانس خارج کی اور خاموش ہو گیا۔ وہ اچانک بہت زیادہ افسردہ ہو گیا تھا۔ اتنی دیر میں مستری مجید دفتر کے اندر داخل ہوا۔ وہ کام کے کپڑوں میں ملبوس تھا جن پر جا بجا تیل اور گریس کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ اس نے آتے ہی مینیجر اشفاق بخاری سے کہا، باؤ جی، آپ نے مجھے بلایا ہے؟ ہاں استاد مجید، اشفاق بخاری نے بوجھل لہجے میں کہا، یہ تھانے دار صاحب ہیں، لالا موسیٰ سے آئے ہیں۔ اس نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، لالا موسیٰ میں اتوار کی رات کسی نے جمیل اختر کو قتل کر دیا ہے۔ جمیل اختر کو کسی نے قتل کر دیا ہے؟ اس نے اشفاق بخاری کا آخری جملہ دہرایا، پھر خوفزدہ نظر سے میری جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، کس نے قتل کیا ہے اسے؟ اس کی تو کسی سے دشمنی وغیرہ بھی نہیں تھی۔ پھر وہ افسوسناک انداز میں سر ہلانے لگا۔ میں نے پوچھا، اس کا گھر کدھر ہے؟ کیا گھر ہوگا اس کا؟ مستری مجید نے شکستہ لہجے میں کہا، چھڑا چھانٹ تھا، نہ کوئی آگے نہ پیچھے، ادھر بھیڑی گلی میں کسی کا کرایہ دار تھا۔ میں نے تعجب میں اس لہجے میں دریافت کیا، کیا مطلب اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ کیا وہ اسی ضلع کا رہنے والا نہیں تھا؟ اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی جناب، مینیجر اشفاق بخاری نے بتایا۔ وہ 4-5 سال سے ہمارے یہاں کام کر رہا تھا،
मगर इसने कभी अपने बारे में खुलकर नहीं बताया। कुछ लोगों ने इसे कुरेदने की कोशिश भी की तो बड़ी खूबसूरती से टाल जाता था। मैंने कहा, कमाल है, ऐसे पुलिसदार आदमी को आपने अपनी फैक्ट्री में मुलाजिम रखा हुआ था जिसके बारे में आप कुछ जानते ही नहीं। मलक साहिब, हम काम से काम रखने वाले लोग हैं, इशफाक बुखारी ने कहा। वो हमारे काम का आदमी था, इसलिए हमने इसे काम पर रख लिया, बाकी मामला से में क्या लेना देना। मैंने मिस्टर मजीद से सवाल किया, उस्ताद जी, जमील अख्तर इतने दिन से गायब है, आपको इस बारे में तशवीश नहीं हुई? वो आखिरी दिन 2 तारीख को फैक्ट्री आया था। मिस्टर मजीद ने तफसील बताते हुए कहा, मुझे अच्छी तरह याद है, वो जुम्मे का दिन था। जमील ने मुझे बताया था कि वो दूसरे रोज़ यानी 3 तारीख को छुट्टी करेगा। उससे अगले दिन इतवार था। इस तरह इसे 2 दिन की छुट्टी मिल जानी, यानी हफ्ता और इतवार की। इसका इरादा लाहौर जाकर घूमने फिरने का था। जब वो पीर को फैक्ट्री नहीं पहुंचा तो आपने क्या किया? मैंने पूछा। क्या करना था जनाब? मिस्टर मजीद ने कहा। मैंने सोचा वही रुक गया होगा किसी के पास। इस उम्र में आदमी मौत मिला तो करता ही है ना जनाब। हैरत की बात है उस्ताद मजीद, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। आज 7 तारीख हो गई है, आपका एक कारीगर इतने दिन से गायब है, आपको काम में कोई दुश्वारी तो पेश नहीं आ रही? एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद मैंने इजाफा किया। मुझे मैनेजर साहब ने बताया कि जमील अख्तर बहुत उम्दा मोटर फिटर था। ऐसे कारीगरों की तो फैक्ट्री को हर लम्हा ज़रूरत रहती है। आपको चाहिए था कि इसके घर से मालूम करवाते कि वो अभी तक आया क्यों नहीं है। मिस्टर मजीद ने जवाब दिया, इसकी ज़रूरत होती तो मैं ऐसा ही करता था नदार साहिब। आजकल काम ज़रा ठंडा है, पंखों का सीज़न गर्मी में उरूज पर होता है। मेरे डिपार्टमेंट का काम जमील के बगैर चल रहा था, इसलिए इसके ज़्यादा परेशान नहीं हुआ। वैसे मुझे उम्मीद थी कि आज वो ज़रूर आएगा। इस उम्मीद की कोई ख़ास वजह थी? मिस्टर मजीद ने बताया, जी हाँ जनाब, हमारी फैक्ट्री में 7 तारीख को तनख्वाह दी जाती है। 7 तारीख को भला कोई मुलाजिम छुट्टी करेगा? मैंने अचानक पूछा, लाला मूसा में जमील अख्तर का कौन रहता था? अल्लाह ही बेहतर जानता है जनाब, इसने जवाब दिया। इसने तो मुझसे कभी लाला मूसा जाने का तज़किरा नहीं किया। झेलम की बातें तो वो करता रहता होगा। मैंने अंधेरे में एक तीर छोड़ा। वो बातें करता ही कहाँ था जनाब? मिस्टर मजीद ने गहरी सांस लेते हुए कहा। बहुत गुमसुम और चुपचाप रहने वाला शख्स था वो। मैंने फैक्ट्री के मैनेजर इशफाक बुखारी से कहा, हमें मकतूल की जमा तलाशी से न्यू खान बस्तर बस का एक टिकट मिला है, जिसके मुताबिक इसने जेहलम से लाला मूसा तक का सफ़र किया था। इसका मतलब ये हुआ कि वो जेहलम और लाला मूसा पहले भी जाता रहता होगा, या इन शहरों से इसका कोई ना कोई तल्लुक ज़रूर था। ये अजीब बात बताई आपने, इशफाक बुखारी ने कहा। इससे तो ये साबित होता है कि वो यहाँ से जेहलम गया था, फिर वापसी में वो लाला मूसा आया था जैसे कत्ल कर दिया गया। क्या इसके पास गुजरात से जेहलम जाने का कोई टिकट बरामद हुआ है? मैंने नफ़ी में सर हिलाया तो इशफाक बुखारी ने कहा, मलक साहिब, ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप जमील अख्तर के मालिक मकान से मिल लें। मुझे यकीन है कि वहाँ से आपको कोई कारामद बात ज़रूर मालूम हो जाएगी। फिर इसने मिस्टर मजीद को मुखातिब करते हुए कहा, उस्ताद जी, इधर से किसी लड़के को मलक हुरादनाल भीड़ी गली भेज दें। इसके बाद इसने मुझसे मुआज़त खाना अंदाज में कहा, जनाब आप ख्याल न करें, लाहौर से एक पार्टी का ज़रूरी फ़ोन आने वाला है, वरना मैं खुद आपके साथ वहाँ जाता। कोई बात नहीं बुखारी साहिब, मैंने कहा, आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैं और ASI फजल करीम फैक्ट्री के एक वर्कर के साथ भीड़ी गली पहुँच गए। वो हमें मतलूबा मकान तक पहुँचाकर वापस चला गया। महल्ला भीड़ी गली में एक गली इतनी तंग थी कि आमने सामने आने वाले 2 सेहतमंद अफराद एक साथ नहीं गुजर सकते थे। जिस गली में इस वक्त खड़े थे वो बनिस्बत खुली जगह थी, मगर ज़्यादा नहीं थी। एसआई ने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक के जवाब में एक बार एक शख्स बरामद हुआ। इसकी कमर झुकी हुई थी। मैंने इसकी उम्र का अंदाज़ा 55 और 60 के दरमियान लगाया। इसने आंखों पर हाथ का छज्जा मिलाकर पहले तुम्हें पहचानने की कोशिश की, फिर इसके चेहरे पर नाआशनाई के तासुरात उभरते दिखाई दिए। इसने नहीब सी आवाज़ में पूछा, आप लोग कौन है, किससे मिलना है? एएसआई ने कहा, आप इसे मिलने आए हैं बुजुर्गो, अब्दुल सत्तार आप ही का नाम है ना? मिस्टर मजीद की जुबानी हमें मालूम हो चुका था कि मकतूल जमील अख्तर किसी अब्दुल सत्तार नामी उम्र सीधा शख्स का किराएदार था। मैं अब्दुल सत्तार ही हूँ, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने कहा, जहन पर ज़्यादा जोर न डालें सत्तार साहिब, हम पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए पहचानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो और ज़्यादा परेशान नजर आने लगा। मैंने इसकी हैरानी और परेशानी दूर करने की खातिर अपना तारुफ कराया। इसे जब पता चला कि हमारा ताल्लुक पुलिस से है तो वो और ज़्यादा घबरा गया। खौफजदा नज़रों से मुझे देखते हुए इसने पूछा, आप किस सिलसिले में तफ्तीश करने यहाँ आए हैं? मैंने इसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा, क्या यहाँ कोई बैठने की जगह नहीं है? वो मेरी बात का मतलब फ़ौरन समझ गया। इसने हमें अपने मकान की बैठक में ले जाकर बिठाया। इस मकान में अब्दुल सत्तार और इसकी बीवी आयशा अकेले रहते थे। इसके 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। उन सबकी शादी हो चुकी थी और अपने अपने घरों में सब खुश थे। औलाद पैदा होने से काबिल अब्दुल सत्तार और आयशा जिस तरह तन्हा थे, आज भी इसी तरह तन्हा थे। अफसोस की बात यह थी कि अकेले अब्दुल सत्तार ने जिन 3 बेटों को पाला पोसा था, बुढ़ापे में तीनों मिलकर एक बाप को सहारा नहीं दे सके थे। सब बारी बारी बूढ़े बूढ़े को छोड़ गए थे और अपनी अपनी बीवियों के साथ अलग अलग रहते थे। शायद दस्तूर ज़माना यही है, लेकिन ये दस्तूर बड़ा शर्मनाक और गैर इंसानी है।
अब्दुल-सत्तार और इसकी बीवी ने मकान को 3 हिस्सों में तकसीम करके 2 को किराए पर उठा रखा था। तीसरे हिस्से में इनकी रहाइश थी। किराए के जो पैसे आते थे इससे दोनों जैसे तैसे जिंदगी गुजार रहे थे। मुझे इनके हालात और हालत पर दिली अफसोस हुआ। अब्दुल-सत्तार की बीवी आयशा भी बैठक में चली आई। मैंने इसे इंतहाई मुख्तलिफ सूरत हाल से आगाह किया तो उनके चेहरे उतर गए। इनके चेहरे पर छाई हुई गमों इन दो की गहरी घटा से मैंने अंदाजा लगाया कि जमील अख्तर की मौत से ऐसा सदमा पहुंचा था जैसे इनका अपना बेटा कत्ल हो गया हो। इनके हवास बहाल हुए तो मैंने सिलसिला सवालात का आगाज़ किया। मैंने अब्दुल-सत्तार से पूछा, जमील अख्तर आपके पास कब से रह रहा था? इसने जवाब दिया, कोई 4-5 साल तो हो ही गए हैं। वो कहाँ का रहने वाला था? इसने मेरे इस सवाल पर सवालिया उलझी हुई नजर से मुझे देखा। मैंने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा, बुजुर्गों मेरा मतलब है इसका घर कहाँ था, इसके वालिदैन बहन भाई कहाँ रहते थे? ये तो हमें पता नहीं जनाब। मैंने कहा, अभी आपने बताया है और फैक्ट्री से हमें यही पता चला कि वो लगभग 5 साल से आपका किराएदार था। किसी के बारे में जानने के लिए तो 5 बल्कि 5-6 दिन भी काफ़ी होते हैं और आपको 5 साल में भी पता नहीं चल सका। इसकी बीवी आयशा ने कहा, ना इसने बताया ना हमने पूछा, ये तो कोई बात ना हुई। मैंने ना सख्त लहजे में कहा, आपने बगैर किसी पुछ परतीब के इसे कैसे अपने घर में रख लिया? अब्दुल-सत्तार ने मुस्कुन सूरत बनाकर वजाहत करने की कोशिश की। वो जनाब, बात दरअसल यह है कि मैं तो इसे चेहरा देखते ही भरोसा करने लगा था। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगा था। इंतहाई मासूम और सादा दिल, कुछ अपना अपना सा। बड़ा ही बीबा बच्चा था थानेदार साहिब। इसकी बीवी आयशा ने ठंडी सांस भरकर कहा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इतने सोने जवान को भी मौत आ सकती है। इसकी तो जीने की उम्र थी। मेरे तो दिल से को यही दुआ निकलती थी कि सदा जवानियाँ माने, पर कुदरत का कानून भी निराला होता है। इसे भी सोनी चीज़ ज़्यादा ही पसंद आती है। हम जैसे बूढ़े बूढ़ी मौत की राह में आंखें बिछाए मुंतजिर रहते हैं और वो हमारे दरमियान से उठकर जाते हैं जिनकी तवक्को भी नहीं होती। अब्दुल-सत्तार ने अपनी बीवी की बात खत्म होते ही कहा, थानेदार साहिब, असल में हमने इसे कभी कुरेदने की कोशिश भी नहीं की थी। अपने बारे में पूछे जाने वाले सवालात को बड़ी खूबसूरती से टाल जाता था। फिर वो गाहे बगाहे हमारी थोड़ी बहुत माली मदद भी करती करता था, किराए के अलावा। इसलिए भी हम इससे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते थे। मुबादा में कोई बिदक कर कहीं चला न जाए। हम इस उम्र में और इस कसम पुरसी की हालत में अपनी आमदनी का एक माकूल जरिया खोना नहीं चाहते थे। किराएदार तो और भी मिल जाते हैं हमें, पर जमील के साथ हमारा दिल लग गया था। अब तो इसकी यादें ही बाकी रह गई हैं। वो आसमान की तरफ देखते सुरदा लहजे में बोला, मर्जी मालक दी, इंसान क्या कर सकता है? इसका तवील बयान खत्म हो तो मैंने सवाल किया, आपके पास क़याम के दौरान में वो कहीं आता जाता भी था? हाँ जी, कभी कभी वो लाहौर घूमने फिरने जाता था। अब्दुल-सत्तार ने बताया, एक आध बार रावलपिंडी भी गया था। वो लाहौर किसी रिश्तेदार के पास जाता था या? मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। उसके चेहरे पर नजरें गाड़ कर अपने सवाल का रद्द-ए-अमल तलाश करने की कोशिश करने लगा। इसने कहा, जमील अपने किसी रिश्तेदार का भी तो कभी जिक्र नहीं किया, मगर वो बोलते बोलते अचानक रुक गया और अपनी बीवी आयशा की तरफ देखने लगा। मुझे इसकी आंखों में तजब्जुब के गहरे साए लहराते नजर आए थे, जैसे वो आयशा से पूछ रहा हो कि आगे बोलना चाहिए नहीं। मैंने जल्दी से पूछा, मगर क्या अब्दुल-सत्तार? इसने एक मरतबा फिर इस्तफसारी नजरों से बीवी को देखा। मैंने कहा, अब्दुल-सत्तार, अगर तुम कानून से कोई बात छुपाने की कोशिश करोगे तो कानून की नजरों में मुजरिम ठहरोगे। तुम्हारी भलाई इसी में कि मुझसे पूरा पूरा ताउन करो। अगर तुम्हें जमील अख्तर के बारे में कोई खास बात है, कोई ऐसा नुक्ता मालूम है जिससे इसके कातिल तक रिसाई मुमकिन हो सके, तो फौरन मुझे बता दो। पता नहीं वो बात खास है या नहीं। तुम इसकी फिक्र न करो, मैंने नरमी से कहा। बात के अहम या गैर अहम होने का फैसला मैं खुद कर लूंगा। इसने जवाब देने से पहले एक मरतबा फिर उलझन आमेज नजरों से आयशा को देखा, फिर कहा, थानेदार साहिब, बात दरअसल ये है कि कुछ अरसा कब एक औरत जमील के साथ ही आई थी। इसने रुककर परेशान निगाहों से मुझे देखा, फिर लजाजे से बोला, आप कोई ऐसा वैसा मतलब मत समझे थानेदार साहिब। वो औरत जमील के साथ अकेली नहीं थी, बल्कि इसका घरवाला भी साथ था। हमें इस बात पर हैरत हुई थी। वजह ये थी कि जमील इतने अरसे से यहाँ रह रहा था, मगर इससे मिलने कोई नहीं आया था, ना कोई मर्द ना औरत। हमने तो यही समझ लिया था कि वो अकेला इस दुनिया में है, कोई इसका अजीज या रिश्तेदार नहीं है। इस औरत और मर्द को देखकर मेरे अंदर तजस्सुस का मादा पैदा हुआ। आयशा इस मामले में मुझसे 2-4 हाथ आगे ही है। इन दोनों के जाने के बाद आयशा ने जमील से इनके बारे में दरियाफ्त किया, वो कौन थे और किस से इसके पास आए थे। जमील ने जवाबन बताया कि वो इसकी खाला और खालू थे। बाजार में इसे इत्तफाकन मिल गए थे, वो इन्हें अपने साथ ले आया था। हमें हैरत तो बहुत हुई थी कि इतने अरसे बाद कोई जमील का रिश्तेदार सामने आया था, मगर हस्बे साबिक हमने इनसे इन रिश्तेदारों की तफसीलात नहीं पूछी। वजह वही थी, इसने हमें इस मौजू पर बात करने का मौका नहीं दिया था। मैंने पूछा, ये कितना अरसा पहले की बात है? कोई 6-7 महीने हो गए हैं, अब्दुल-सत्तार ने जवाब दिया। इसके बाद भी तो वो आए थे? मैंने सवाल किया। मेरा मतलब है जमील की मासी और मासड़।
نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، عبدالستار کے بجائے اس کی بیوی نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا وہ کہاں رہتے ہیں؟ جمیل نے کچھ اس بارے میں بتایا تھا۔ نہیں جی کچھ نہیں بتایا۔ نام تو بتایا ہوگا اپنے خالو کا۔ عبدالستار نے سر کو نفی میں جنبش دی۔ نہ نام نہ پتہ، کچھ بھی نہیں۔ عجیب پراسرار بندہ تھا بھائی، میں نے خود کلامی کے انداز میں زیر لب کہا۔ پھر اچانک پوچھا، جمیل کبھی جہلم بھی گیا تھا؟ وہ سوچنے والے انداز میں بولا، شاید گیا ہو شاید نہ گیا ہو، ہمیں تو یہ بتا کر جاتا تھا کہ سیر سپاٹا کرنے لاہور جانا ہے، آگے اللہ جانے اور اس کا دین ایمان۔ 3 تاریخ کو بھی تو وہ لاہور ہی گیا تھا۔ میں نے پوچھا، دراصل مسٹری مجید کے بیان کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ مجھے تو یہی بتایا تھا، عائشہ نے جواب دیا۔ اس وقت ستار گھر میں نہیں تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ ہفتے کا دن تھا۔ جمیل نے گھر سے نکلتے ہوئے مجھے بتایا تھا کہ آج وہ فیکٹری نہیں جائے گا، ہفتے اور اتوار کا دن وہ سیر کرنے لاہور جا رہا ہے، پیر کو سیدھا وہ فیکٹری ڈیوٹی پر پہنچ جائے گا، پھر شام کو ہی گھر واپس آئے گا۔ پیر کی شام جب وہ نہیں آیا تو آپ کو تشویش بھی نہیں ہوئی؟ عبدالستار نے جواب دیا، تشویش تو ہوئی تھی جناب، پر ہم کر کیا سکتے تھے، اس سے پہلے بھی وہ اتنے دنوں تک غائب رہا تھا۔ نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، جب وہ گھومنے پھرنے شہر سے باہر جاتا تھا تو اپنے کمرے کی چابی ساتھ لے جاتا تھا یا آپ لوگوں کو دے جاتا تھا؟ شہر سے باہر کیا، وہ تو روزانہ فیکٹری جاتے ہوئے بھی چابی دے کر جاتا تھا، عائشہ نے بتایا۔ دراصل اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے وغیرہ کی صفائی کر دیتی تھی۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، وہ بھی تو ہمارا بہت خیال رکھتا تھا۔ ساجد الیکٹریکل انڈسٹریز کے مینیجر اشفاق بخاری اور ہیڈ فٹر مسٹر مجید کی ابتدائی بڈھا بڈھی بھی مقتول جمیل اختر کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے۔ البتہ یہاں آ کر ایک حوصلہ افزا بات یہ معلوم ہوئی تھی کہ مقتول کے کوئی خالہ خالو بھی اس دنیا میں پائے جاتے تھے۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ یا تو لالا موسیٰ میں کہیں رہتے تھے یا پھر ان کی رہائش جہلم میں ہو سکتی تھی۔ ویسے میرا اندازہ تھا، جو غلط بھی ہو سکتا تھا، اگر ان خالہ خالو کا سراغ مل جاتا تو مقتول کو پیش آنے والے حادثے پر روشنی پڑ سکتی تھی۔ میں نے عبدالستار اور اس کی بیوی عائشہ کو مقتول کی جیب سے برآمد ہونے والی نیو خان بس سروس کی ٹکٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میرا خیال تھا کہ اس کا کچھ فائدہ نہ تھا۔ اس کے برعکس اب میری تفتیش کا رخ مقتول کے بے نام و نامعلوم مقام خالہ خالو کی طرف ہو گیا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک خاموش نظروں سے عبدالستار کو گھورتا ہے، پھر اچانک کہا، عبدالستار، میں جمیل اختر کے کمرے کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے شوق سے جناب، وہ بلا تعامل بولا، پھر اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، بھاگا والی ہے، چابی کہاں رکھی تھی تم نے؟ اس کی بیوی اندر سے جمیل کے کمرے کی چابی نکال کر لائی۔ عبدالستار نے خود اپنے ہاتھ سے کمرے کا تالا کھولا، پھر وہ ہمارے ساتھی دونوں میاں بیوی کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان کا انداز بہت محتاط اور محافظانہ تھا، جیسے خدشہ ہو کہ ہم وہاں سے کوئی چیز چرا کر نہ رہ جائے۔ مقتول جمیل اختر کا کمرہ ویسا ہرگز نہیں تھا جیسا عام طور پر چھڑے چھاڑ لوگوں کا ہوتا ہے۔ نہ کسی دیوار پر مجھے فلمی اداکاراؤں کی کوئی تصویر لگی نظر آئی اور نہ ہی کہیں کوئی دل جلا شعر لکھا ہوا نظر آیا۔ وہ کمرہ کسی درویش کی کٹیا کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کمرے کے مغربی دیوار کے ساتھ زمین پر کھجور کی ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی، جس پر ایک طرف عام سا سرہانہ رکھا تھا۔ اس سیٹنگ سے اندازہ ہوتا تھا کہ مقتول شمالاً جنوباً سونے کا عادی تھا، یعنی سر شمال کی طرف اور پاؤں جنوب کی طرف۔ اگر وہ سوتے ہوئے چہرے کا رخ دیوار کی سمت رکھتا ہوگا، یعنی سیدھی کروٹ سوتا رہا ہوگا، تو یہ سونے کا ایک آئیڈیل اور صحت افزا انداز تھا۔ کمرے کی جنوبی دیوار پر ایک قطار میں کپڑے کی 3 کھونٹیاں نصب تھیں، جن پر کچھ میلے کپڑے لٹکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اسی دیوار کے ساتھ این کھونٹیوں کے نیچے فرش پر ایک بڑا سوٹ کیس رکھا ہوا تھا۔ ریگزین کے سوٹ کیس کو پختہ اینٹوں پر سیٹ کر کے رکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کمرے میں اور کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی چارپائی اور نہ کوئی برتن وغیرہ۔ میرے اشارے پر سب انسپیکٹر فضل کریم نے پہلے چٹائی کو اٹھا کر دیکھا، پھر کھونٹیوں پر لٹکے کپڑوں کی تلاشی لی، مگر کوئی قابل ذکر چیز برآمد نہ ہوئی۔ اس کے بعد میں نے سوٹ کیس کی طرف متوجہ ہوا۔ سوٹ کیس مقفل نہیں تھا، یہ اس اعتماد کی نشانی تھی جو مقتول اپنے مالک مکان پر کرتا تھا۔ میں نے عبدالستار کے سامنے سوٹ کیس کو کھول کر دیکھا۔ اندر 2 دھلے ہوئے جوڑے بڑے کرینے سے رکھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک موٹے دانوں والی تسبیح، ایک عطر کی شیشی، مختلف وظائف کی چھوٹی چھوٹی چند کتابیں اور ایک ڈائری بھی ملی۔ میں نے باقی چیزوں کا سرسری جائزہ لینے کے بعد سرخ جلد والی اس ڈائری کو کھول کر دیکھا۔ ڈائری کے اکثر صفحات خالی تھے، کہیں کہیں چھوٹی موٹی رقموں کا حساب کتاب درج تھا۔ لاہور کے مختلف تاریخی مقامات کے بارے میں معلومات عامہ کی باتیں بھی چند صفحات پر لکھی ہوئی نظر آئیں۔ میں ایک ایک صفحہ الٹ کر دیکھتا چلا گیا، پھر ایک ورق پر میری نظریں اس طرح رک گئی جیسے اچانک بریک لگ گئے ہوں۔ اس صفحے پر جہلم کا ایک ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ اس ایڈریس کے نیچے واضح طور پر ماسی زینب بھی لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بس کام بن گیا، بے خیالی سے میرے منہ سے نکلا۔ فضل کریم نے پوچھا، ملک صاحب لگتا ہے کوئی سراغ مل گیا ہے؟ میں نے وہ ڈائری اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، مقتول کی جس ماسی کا عبدالستار نے ذکر کیا تھا، یہ اس کا ایڈریس ہے، وہ جہلم میں رہتی ہے۔ یعنی مقتول لالا موسیٰ آنے سے پہلے جہلم میں اپنی ماسی کے پاس تھا۔ فضل کریم نے ایڈریس پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، بالکل درست خیال ہے تمہارا۔ میں نے کہا،
वो टिकट भी यही साबित करता है कि मकतूल ने जहलम से लाला मूसा तक सफ़र किया था। वो लाला मूसा क्यों गया था? फजल करीम ने पुरख्याल अंदाज में मेरी तरफ देखा। मैंने जल्दी से कहा, यह हमें मकतूल की मासी ज़ैनब ही बताएगी। अब्दुल सत्तार और उसकी बीवी आयशा हवनको की तरह कभी मुझे और कभी सब इंस्पेक्टर फजल करीम को देख रहे थे। मैंने जल्दी पूरी डायरी देख डाली, मगर इस एड्रेस के सिवा मुझे मजीद कोई कारआमद मालूमात हासिल न हो सकी। फिलहाल यही बहुत था। नाउमीदी की स्याह रात में उम्मीद की एक किरण फूटी थी। मैं इस नन्ही सी किरण की रोशनी में बहुत दूर तक देख सकता था। वो एड्रेस झेलम के मशीन मोहल्ला नंबर 2 का था। मैंने मुकम्मल एड्रेस अपनी डायरी में नोट कर लिया। इसके बाद सूटकेस को वापस पुरानी हालत में ईंटों पर रखकर बंद कर दिया। बाहर आकर मैंने मकतूल के रहायशी कमरे को ताला लगा दिया। फिर इसकी चाबी अपने जेब में रख कर दस्तार से कहा, मैं ये चाबी इलाके के थाने में जमा करा दूंगा। अभी थोड़ी देर में यहाँ इस कमरे पर सरकारी ताला लग जाएगा। जब तक जमील अख्तर का कातिल गिरफ्तार नहीं हो जाता ये कमरा बंद रहेगा और इसकी हर चीज़ यूं की तू मेरा मतलब समझ रहे हो ना? मैं समझ गया जनाब, इसने आजी से कहा। आप फिक्र ही न करें, इधर एक चिड़िया के बच्चे को भी आने नहीं देंगे हम। इसके बाद हम दोनों मुकामी थाने पहुंचे। थाना इंचार्ज से सुबह तारुफ हो चुका था। मैंने अब तक की तफ्तीश का मुख्तसर अहवाल इसकी गोशगुजार किया और मकतूल की रिहाइशगाह को सील करने की दरख्वास्त की। मुतल्लिका थाने के इंचार्ज ने अपने भरपूर ताउन का मुझे यकीन दिलाया। फिर हम वहाँ से चले आए। जब हम वापस लाला मूसा पहुंचे तो रात के 7 बज चुके थे। हाँ, इसे रात ही कहा जा सकता था क्योंकि इन दिनों 5 सवा 5 बजे सूरज गुरूब हो जाता था और 7 बजे तक लोग रात का खाने से फारिग होकर इशा की नमाज की तैयारियों में लग जाते थे। लाला मूसा जैसे छोटे शहरों में इस मौसम में लोग रात 10 बजे तक ख्वाब की नरम नीम गरम वादियों में उतर जाते थे। फिर चारों तरफ यख बस्ता स्याह रात होती थी और ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं। कभी हवा सांसें रुक जाती तो दिल हिला देने वाला मुहीब सन्नाटा दरो दीवार को अपनी आगोश में समेट लेता। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, कहानी अभी जारी है।